자, 4교시는 우리가 이제 천국에 대한 접근을 영상을 통해서 하겠습니다. 천국을 우리가 파악할 수 있는 길은 두 가지인데, 하나는 이제 경험적인 길은 천국에 갔다가 다시 돌아왔다는 사람들, 그러니까 주로 이제 임사 체험을 한 사람들이죠. 거의 심장이나 뇌파가 정지했다가 다시 살아나는 사람들, 또는 뭐 죽음의 근처까지 갔다가 살아오는 사람들의 그 간증을 통해서 아는 건데요. 이제 그런서 천국에 대해서 이야기를 우리가 할 수 있고, 또 하나는 결국은 성경을 통해서 천국에 대해서 얘기하는 두 가지 방법이 있습니다. 자, 앞에 두 가지 이야기는 이제 경험적인 접근이고요. 그런데 이제 조금 조심을 할 필요가 있다는 거죠. 먼저 이 소년의 이야기를 봅시다. 이 소년은 이제 말라키라는 소년인데 2011년에 책이 나왔죠. 천국에서 돌아온 소년이라고. 그래서 아주 베스트셀러가 된 책인데요. 잠깐 이제 그 수술하다가 거의 이제 임사 체험을 했는데 천국에 갔다 왔다는 것 이야기죠. 자기 누이 동생인데 태어날 때 죽은 누이 동생도 만나고, 그러나 최근에 자기가 거짓말을 했다고, 그리고 아버지가 그것을 과장해서 책을 썼다라고 고백을 해서 신문에 나기도 했습니다. 그러니까 이거는 정말 잘못된 간증, 거짓 간증이죠. 이런 위험이 항상 있는 거죠. 이 경험 이야기에는 이제 저도 이걸 믿었는데 최근에 신문에도 나고 그 어머니랑 본인이 고백을 했다고 합니다. 자, 두 번째, 그럼에도 불구하고 여전히 그런 간증을 하는 분들이 있는데, 그 중에 하나가 유명한, 이분도 책을 쓴 분인데 있거든요. 자, 의사인 알렉산더라는 하버드대 병원에 있는 그 의사가 임사 체험을 통해서, 이분은 아주 더 거의 심장이 정지했다가 뇌파까지 정지했다가 다시 살아난 분인데, 이분도 이제 간증이 책으로 나왔죠. 한번 이분 이야기를 들어봅시다. 우리가 이분의 인격을 통해서 신뢰할 수밖에 없는 거예요. 그 진리는 우리가 지금 천국에 가볼 수 없기 때문에. 그러나 이분이 말하는 천국은 영혼으로 갔다가 온 거죠. 자, 한번 보겠습니다. Challenging his scientific world tonight. He says he has been to heaven, he can prove it, and he's returned with a message for us all. Nightline anchor Terry Moran tells us his story. At the Alexander home in Lynchburg, Virginia, Come, Lord Jesus, our guest. Grace is different now. Eben Alexander's a Harvard neurosurgeon who nearly died 4 years ago when a ferocious E. coli meningitis infection attacked his brain and plunged him deep into a coma for a week. Brain scans showed that all the parts of his brain that give us consciousness, thought, and memory were not functioning. They should be a very rich network of them all through both sides, and yet we don't really see that because they're all filled with pus. Doctors gave him up for dead, but after a week, Eben Alexander awoke with, he says, a wondrous memory. Did you go to heaven? Yes. I was rescued by this beautiful spinning white light that had a melody, indescribably beautiful melody with it, that opened up into a bright valley. God was there, he says, as a vast presence of love. And Eben says there was a young woman who soared across heaven with him on a butterfly wing and who gave him a message to take back. The concepts came straight into my mind. You are loved. You are cherished. There's nothing you have to fear. There's nothing you can do wrong. And that woman, after he recovered, Eben saw a picture of his long-dead sister who he had never met. It was her. It was the most profound experience I've ever had in this life. A lot of people are going to say, Doctor, it was a hallucination.
I know this was not a hallucination. It really occurred, and I know it occurred outside of my brain. Many of his colleagues in neuroscience are deeply skeptical, saying his brain must have produced those visions, perhaps as he awakened. But Alexander says the crystal clear experience he had is incompatible with the random confusion of a brain rebooting. He's now on a mission to share his story. Our soul, our consciousness, our spirit doesn't depend on the existence of the brain and body at all. After he came out of his coma, before he talked to anyone else about his near-death experience, Eben Alexander wrote down everything he could remember, 20,000 words he described in detail. That young woman on the butterfly wing, and it wasn't until he saw the picture of the dead sister he never knew that he realized Diana's. He says it was her. Quite a story. So are a lot of his colleagues contending with him, challenging him on the science? A lot of his colleagues are challenging him on the science, but he invites that. He says, let's get at it. Let's have a discussion on how I, given my brain disease, could have had this experience. It is so much to fascinate us, and we want everybody to know that Terry will have a lot more of his reporting tonight on Nightline. Thank you, Terry. 예, 여기까지. 자, 이분의 이제 하버드 대학 출신의 신경외과 의사 알렉산더라는 분이 간증을 한 겁니다. 우리가 그 가능성을 이 영혼으로 가서 본 천국의 가능성을 이런 간증을 통해서 또 간접으로 경험할 수 있죠. 이제는 이제 다음 거는 성경을 통해서 접근하는 방식입니다. 성경을 통해서 자, 새하늘과 새 땅을 어떻게 볼 것이냐. 짧은 영상과 한 5분짜리 영상 입니다. 자, 예, 리차드 미들턴 기독교 세계관에 관한 많은 책을 쓴 분인데요. 신학자이기도 하고 새하늘과 새 땅에 관한 그 새로 책이 나왔는데 거기에 대한 소개입니다. 책 소개였고요. 새하늘과 새 땅. 그 다음에 우리 백석대학교 신학대학원의 조직신학 교수인 유태하 교수님의 그 새하늘과 새 땅에 대한 설명 한번 들어보겠습니다. 자, 이것으로 이제 2학기 강의가 끝나갑니다. 자, 한번 한 6분 정도 유태화 교수님의 이야기입니다. 자, 새하늘과 새 땅에서는 예배, 기도 그리고 찬양만 이렇게 존재하는가 이제 이런 질문을 받았습니다. 우리가 이제 이 질문을 해결할 때 구원의 궁극적인 완성에 관한 질문인데요. 이 질문을 찾아갈 때 우리가 좀 창조를 이렇게 신중하게 고려하는 것이 굉장히 중요하다 생각이 됩니다. 만약에 하나님께서 우주와 가운데 만물 그리고 인간을 창조하시고 특별히 남자와 여자로 창조하셔서 생육하고 번성하여 땅에 충만하여 땅을 다스리라 정복하라 이렇게 말씀을 하셨죠. 근데 만일 아담과 하와가 범죄하지 않았으면 그래서 생육하고 번성하여 땅을 충만하게 채우고 땅을 정복하고 땅을 다스리는 일이 자연스럽게 귀결이 되었으면 그 세상은 어떻게 되었을까?
이런 질문을 좀 할 필요가 있습니다. 왜냐하면 구원이라고 하는 것은, 이렇게 구속이라고 하는 것은 사실은 창조의 회복이기 때문에 그렇습니다. 자, 범죄치 않고 아담과 하와가 이제 생육하고 번성을 했어요. 인류가 중다해지고, 그러면 그 인류가 이제 5대 양육대지에 흩어져 살게 됐겠죠. 그러면 효율적인 사회를 형성하기 위해서는 자연스럽게 하나님 중심적인 정치가 생겼을 것 같고요. 또 자연스럽게 하나님 중심으로 생산하고 분배하는 일이 생겼을 것이고요. 그리고 어떻게 하면 효율적으로 이 사회를 이렇게 구조화하고 이렇게 삶을 능률적으로 살아갈 수 있을까와 관련해서 사회 구조를 생각했을 것 같고, 이 가치를 어떻게 함께 공유하면서 갈까, 교육을 생각했을 것 같고요. 또 어떤 문화를 함께 이렇게 누리며 살아갈 것인가 하는 이야기를 자연스럽게 했을 것 같습니다. 그래서 만일 이렇게 타락하지 않았으면 정치, 경제, 사회, 문화, 교육이라고 하는 것이 하나님 중심적으로 만들어졌겠죠. 자, 그것이 하나님께서 원래 세상을 창조하실 때 가졌던 삶의 내용이다. 이렇게 본 사람이 대표적으로 아브라함 카이퍼, 헤르만 바빙 그렇게 말할 수 있는데요. 그런데 범죄함으로 말미암아 이렇게 정치, 경제, 사회, 문화, 교육이라고 하는 영역은 남아 있는데, 요 기능은 남아 있어요. 그런데 요 기능이 하나님 중심적으로 구현된 것이 아니라 자기 중심적으로 구현이 되는 것이죠. 정파 중심적으로 구현이 된 것입니다. 그래서 사람들이 고통을 받고 있는 것이죠. 그런데 예수께서 다시 오셔서 이제 구속을 통해서 궁극적으로 이루어 가실 세계가 무엇이냐면 바로 하나님이 왕이 되신, 그리고 인간은 그의 백성이 된 이제 그런 삶의 구조, 창조 때 의도하신 것을 다시 완성해 가실 것 아니겠습니까? 그러면 이 그리스도 예수께서 다시 오심으로 미래 하나님 나라가 완성이 됐을 때, 그때 그 나라는 하나님 중심의 정치, 경제, 사회, 문화, 교육이 이루어지는 그런 삶의 구조로 자연스럽게 흘러가지 않을까, 그런 생각이 듭니다. 월요일부터 토요일까지는 이렇게 수고해서 힘써 일하고, 그리고 이렇게 주일에는 우리를 구원하시고 이렇게 우리를 속량하신, 또 우리에게 하나님과 온전한 일치 가운데 살아갈 수 있는 삶의 자를 허락하신 그 하나님을 기뻐하고, 또 그 하나님을 이렇게 축하하고, 그 하나님을 즐거워하는 그런 이렇게 예배하는 삶, 그것이 자연스럽게 이루어지지 않을까, 이제 그런 생각이 듭니다. 그래서 타락과 함께 우리가 잃어버렸던 하나님 중심의 구체적인 삶이 미래 하나님 나라에서 새롭게 구현되는 것으로 보는 것이 좋지 않을까, 이제 그런 생각이 듭니다. 특별히 이제 네덜란드의 개혁 신학자인 스킬더는 아주 재미있는 이야기를 하는데요. 예수님 다시 오셔서 이렇게 새 하늘과 새 땅으로 이렇게 변혁이 될 때, 그때 인류가 형성한 모든 것들이 다 사라지고 새롭게 하나님 중심의 어떤 문화 건설, 창세기 1장 28절 29절 말씀이 다시 새로운 명령으로 주어질 것이다, 이렇게까지 이야기하는 사람들이 있는데, 반면에 이제 아브라함 카이퍼는 완전히 다 이렇게 멸망시키는 것이 아니라 이렇게 비록 타락함으로 말미암아 그 문화명에 표현된 방향은 좀 왜곡됐을지라도 문화명예를 건설하는 그 기능 자체는 보존되어 있었기 때문에 그 기능을 따라 형성된 상당히 많은 이렇게 인류의 삶의 이렇게 기반들이 이렇게 구속을 통해서 이렇게 새로워짐으로써 이렇게 그것이 연계돼서 이렇게 완성되어 갈 것이다, 이렇게 제안을 하기도 했습니다. 이 두 가지 견해가 이제 소위 개혁교회 안에 있는 생각들인데요. 이 공통적인 것은 뭐냐면 미래 하나님 나라라고 하는 것이 결코 정적인 곳이 아니다 하는 사실에서는 둘 다 공감하고 있지 않은가, 그런 생각이 듭니다. 네, 그런 측면에서 우리가
완성된 하나님 나라에서 우리가 이렇게 하나님과 더불어 펼쳐갈 그 삶에 대한 기대를 가지고 그날을 소망하면 좋지 않을까 생각합니다. 예. 자, 이제 유태화 교수님 저하고도 잘 아는 분인데요. 그러니까 지금 얘기하신 거는 신학적으로 이 하나님 나라 새하늘과 새 땅에서 벌어질 일을 신학적 추론을 통해서 논리적으로 설명한 거죠. 그러니까 창조와 새 창조의 관계에서 창조 때 에덴 동산에서 이루어지지 않은 것이 이제 새 창조, 새하늘과 새 땅에서 그대로 전개되어서 이루어질 것이다. 거기에 다만 지금 현재 우리가 만든 문화와 연속성이 어느 정도 있느냐 아니면 완전히 없느냐, 그걸 가지고 카이퍼와 스킬더라는 신학자들이, 네덜란드 개혁교회 신학자인데 서로 직접 논쟁은 안 했지만 그 두 가지 입장이 논쟁을 했다는 거죠. 하여튼 어떻게 됐든 간에 새하늘과 새 땅에서는 새로운 문화, 하나님 나라의 문화가 이루어지고 다양한 삶이 이루어질 것이다 라는 데 이제 결론을 맺죠. 예, 저도 거기에 동의를 합니다. 이제 이런 것이 바로 성경을 근거로 신학적 추론을 하는 거죠. 상당히 논리적으로 추론을 하는 방식입니다. 자, 우리가 알 수 있는 것은 여기까지죠. 실제로 가봐야만 아는 겁니다. 역사의 종말에 결국은 우리가 물론 그 종말까지 살지 못하면 우리는 죽어서 영원으로 가는 천국에 있다가, 즉 중간 상태로서의 천국에 갔다가 결국 마지막 날에 부활해서 이 새하늘과 새 땅에 들어가게 되는 겁니다. 그날을 기대하면서 자, 우리 14주 수업을 마치고 여러분 한 주간 동안 시험 준비 잘해서 15주 시험 잘 보시기 바랍니다. 자, 이만 마치겠습니다.